Okay, so today I'm going to discuss about the postulates of quantum mechanics, uh, but I will not go through the details of mathematical formulation of quantum mechanics today. I will focus on the postulates of quantum mechanics, which is very important, not only for physics student, also for the students of science and philosophy uh, as well. Now, we all know that there is a finite limitation. There is a limitations of classical physics, and uh, the main question is why we need quantum mechanics. Probably you all know this. There are a few things that we could not resolve with the help of classical physics. The formula that we have in the classical physics, uh, we have some limitations. We found some limitations. This was in the period of 1901 to 1925, even before 1901, from 1800, say 65 to 1920. This is the way. We have formula or we have a principle in classical physics, and we use the formula and try to find the values that we want. And we substitute the values in the formula, we get a result, and we compare the result with the experimental result. If there is a incompatibility or there is a mismatch between the calculated value and the experimental result, we see or we assume there might be some problem with the classical physics or with the formula that we have used. Okay, so the question is why we need quantum mechanics. हामीलाई किन चाहियो quantum mechanics? किनभने हामीसँग जति पनि फर्मुलाहरू छ क्लासिकल फिजिक्सको, ती फर्मुलाहरू प्रयोग गरेर युज गरेर हामीले भ्यालुजहरू क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ. After substituting the values that we know, we get we calculate the result in number. त्यो रिजल्ट जुन क्याल्कुलेट गर्छौँ फर्मुला युज गरेर, त्यो एक्सपेरिमेन्टल रिजल्ट भन्दा फरक भएर आइदियो भने हामीले त्यसलाई चाहिँ त्यहाँनिर लिमिटेसन देख्छौँ. Okay, so we face problem with the interpretation because we get two different results. One result which is different, which is from formula, and another from directly from experiment. So we face the problem with interpretation because we believe both. We believe formula as well as, and we also believe the experimental result. यसरी एक्सपेरिमेन्टबाट आएको रिजल्ट र एक्जिस्टिङ फर्मुलाबाट आएको भ्यालुज दुईटामा बिग डिफरेन्स भयो भने हामीलाई प्रब्लम हुन्छ. त्यस्तो खालको डिफरेन्सेसहरू नोटिस गरियो, धेरै ठाउँमा नोटिस गरियो. एकदमै सानो स्केलको प्रोसेसेसहरूमा, माइक्रोस्कोपिक लेन्थ स्केलमा, फर इक्जाम्पल while dealing with the atoms, while dealing with electrons, or interaction between the atoms, interaction between the electrons, or even the molecules, माइक्रोस्कोपिक लेभलमा हामीले प्रब्लम पायौँ, भ्यालुजहरू मिलेन. त्यस्तै भेरी लार्ज स्केल स्ट्रक्चरमा पनि, बिकज classical physics gives the Newton's, say the Newton's laws of gravitation, and gravitation works very nicely up to certain limit. If you go far beyond that limit, Newton's laws of gravitation will not work. So you need Einstein's general theory of relativity if you go at a macroscopic length scale. सानोमा पनि हामीले एक्सप्लेन गर्न सकेनौँ, डिफरेन्सेस आयो, ठुलोमा पनि आयो. त्यस्तै अर्को इम्पोर्टेन्ट डिफरेन्सेस चाहिँ the motion of the particles, ordinary particles, or say the particles that we observe or measure, motion of the rapidly moving particle. Particleहरू जुन साइजको होस्, rapidly moving छ भने पनि क्लासिकल फिजिक्सको फर्मुलाबाट क्याल्कुलेट गरेको नम्बर, कुनै कुरा इन्ट्रेस्टेड प्यारामिटर क्याल्कुलेट गरेको त्यो नम्बर चाहिँ एक्सपेरिमेन्टल भ्यालुज भन्दा एकदमै फरक देखिन्छ. And another important thing is wave-like behavior. हामीलाई के थाहा छ भने क्लासिकल अब्जेक्ट्सहरू पोइन्ट लाइक अब्जेक्टहरू, यहाँ पोइन्टहरू छ नि, यो पोइन्ट, यी पोइन्टहरू
यो पोइन्टहरुको बिहेभियर हामी थाहा पाउन सक्छौँ क्लासिकल फिजिक्समा. You see, there are points at the extreme ends, and you see the behavior in between the points. This can be wave-like, or this it seems it is continuous here. So this is the wave-like behavior of the particles. So this sort of behavior cannot be understood. We cannot understood using classical formula. Wave-like behavior. This the microscopic interaction. There are many interactions between the subatomic particles, between the particles and radiations, between radiation and radiation fields. So it's very difficult to understand or difficult to calculate the exact value with the help of classical physics. And there are many chaotic systems, which is not well understood at that time. यसरी धेरै कुराहरूमा क्लासिकल मेकानिक्सको अथवा इलेक्ट्रोडायनामिक्सको अथवा थर्मोडायनामिक्सको लिमिटेसन्सहरू देखियो. त्यही लिमिटेसनलाई एड्रेस गर्नको लागि क्वान्टम मेकानिक्स आएको. क्वान्टम मेकानिक्स त आयो तर त्यसलाई बुझ्न गाह्रो भयो. आज म पोस्टुलेट्सको बारेमा डिस्कस गर्छु. ओके, so this is you all know from the school. Quantum mechanics was initially invented because of the limitations of classical mechanics, thermodynamics, and electrodynamics. Okay, because these disciplines provided no means to explain the properties of atoms, electrons, and electromagnetic radiations. यिनीहरूले राम्रोसँग क्याल्कुलेट गर्न सकेनन्. एटमिक लेभलको कुराहरूलाई इलेक्ट्रोन को साइजको इलेक्ट्रन्सको बिहेभियरहरूलाई, and also the radiation, electromagnetic radiation, because this is very important for us because we are badly dominated by electromagnetic radiation. We are, means solar system is influenced by electromagnetic radiation and atoms, mostly the carbon atoms. Okay. त्यसै गरी यही कुरालाई मैले यहाँ लेख्न खोजेको. Classical mechanics provides an excellent approximation. Though it is a very excellent approximation, classical mechanics ले सर्टेन रेन्जमा एकदम राम्रो वर्क गर्छ. यदि हामी टाइनी रेन्जमा स्मल स्केलमा गयो भने त्यहाँनिर वर्क गर्दैन. त्यहाँनिरको भ्यालुजहरू डिफरेन्सेस आउँछ. कतिपय केसको भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न सक्दैन. त्यस्तै लार्ज स्केल स्ट्रक्चरमा गयो भने पनि भ्यालुजहरू क्याल्कुलेट गर्न सक्दैन. त्यसले सुरुमा प्राइमरीली टाइनी स्केलको सब एटमिक पार्टिकल्स, एटमिक पार्टिकल्स, इन्टरेक्सन बिट्विन वेभ एन्ड पार्टिकल्सहरूलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्नको लागि क्वान्टम मेकानिक्स आएको हो, स्मल रेन्जको कुराहरूलाई डिस्कस गर्नलाई. त्यस्तै ऱ्यापिडली मुभिङ पार्टिकललाई डिस्कस गर्नको लागि स्पेसल थ्योरी रिलेटिभिटी आयो. स्पेसल थ्योरी रिलेटिभिटी र क्वान्टम मेकानिक्स दुईटालाई कम्बाइन गरेर फिजिक्स आयो. त्यसपछि लार्ज स्केल स्ट्रक्चरको बिहेभियर डिस्कस गर्नको लागि आइन्स्टाइनको जेनरल थ्योरी रिलेटिभिटी आयो. ओके, सो सुरुमा चाहिँ नि स्मल स्केलकै लागि क्वान्टम मेकानिक्स आएको हो. त्यसै लार्ज स्केलकै लागि थ्योरी अफ ग्राभिटेसन आएको हो है. तर पछि क्वान्टम मेकानिक्सले जेनरलाइज गरेर सबै स्केलको लागि वर्क गर्छ भन्ने हामीसँग ब्युटिफुल थियरिजहरू छ. Okay, so for many everyday phenomena, it has limitations. When it comes to describing the behavior of particles at the quantum level at high speeds and in complex system, I mean, we already discussed this. This thing, quantum mechanics and relativity theory are required to extend our understanding of physical world in extreme domains. So these are important. Okay. अब क्वान्टम मेकानिक्समा के गरिन्छ त? किनभने आजको यो मेरो यो क्लास, मेरो लेक्चरको मेन टार्गेट नै क्वान्टम मेकानिक्सको पोस्टुलेट्स बुझ्नलाई. ओके, क्वान्टम मेकानिक्समा के टेक्निक गरेर त्यस्तो खालको त्यो टाइनी पार्टिकल्सहरुको बिहेभियर, वेभ पार्टिकल इन्टरेक्सन्सहरु एक्सेट्रा बुझ्न सकिन्छ त भन्दा क्वान्टम मेकानिक्समा कुनै पदार्थको अथवा कुनै रेडिएसनको अथवा इन्टरेक्सनको अवस्थालाई, त्यसलाई स्टेटलाई डिस्क्राइब गरिन्छ म्याथमेटिकल फंक्सनको थ्रुबाट. ओके,
So a particular state of the system is described by mathematical function that is we call eigenfunction. It's a mathematical function particle को अथवा wave को अथवा interaction को अवस्थालाई deal गर्ने लाई हामी state भन्छौँ. State of a physical system means the eigenfunction of the system. Okay. अब हामीले त्यो पार्टिकलको अथवा त्यो प्रोसेसको कुन कुरा बुझ्नु छ, के कुरा थाहा पाउनु छ, त्यो थाहा पाउने कुराको लागि हामीले एउटा क्वान्टिटी असाइन गर्छौँ, त्यसलाई हामी भन्छौँ अपरेटर. अपरेटर र आइगन फंक्सन है. स्टेटको लागि आइगन फंक्सन भयो, अपरेटर चाहिँ फिजिकल क्वान्टिटीको लागि. फिजिकल क्वान्टिटी इज assign a suitable operator. Okay. अब त्यसपछि के गर्छौं भने आइगन फंक्सन भयो अवस्थाको लागि र अपरेटर भयो फिजिकल क्वान्टिटीको लागि. अब क्लासिकलमा चाहिँ नि हामी फर्मुला हुन्थ्यो, फर्मुला भ्यालुजहरु राख्थ्यौं, त्यो भ्यालुहरु क्याल्कुलेट गर्थ्यौं है. क्वान्टम मेकानिक्समा त्यसो गर्दैन है. यहाँ लेखिएको छ इन्स्टेड अफ प्लगिङ द भ्यालुज, भ्यालु राख्नुको सट्टा हामी वी क्याल्कुलेट एक्सपेक्टेसन भ्यालु. हामीले जुन फिजिकल क्वान्टिटीको बारेमा अथवा जुन अवस्थाको कुनै प्रोपर्टिजको बारेमा कुनै कुरा थाहा पाउनु छ भने वी क्याल्कुलेट एक्सपेक्टेसन भ्यालुज. ओके. अब एक्सपेक्टेसन भ्यालु क्याल्कुलेट गरिसकेपछि त्यसको थ्रुबाट हामी रिजल्ट हामी फाइन्ड आउट गर्छौं. रिजल्ट which is a number, which is a values, which is some scale. So usually the result is a number. Quantum mechanical analog to the formula classical. भनेको क्लासिकलमा हामीले जे कुरा क्याल्कुलेट गर्थ्यौं नि त्यसकै क्वान्टम मेकानिकल एनालग भ्यालु क्याल्कुलेट गर्छौं. ओके. यसरी हामीले स्टेटलाई डिफाइन गर्छौं आइगन फंक्सनको थ्रुबाट अथवा म्याथमेटिकल फंक्सनको थ्रुबाट. त्यसपछि फिजिकल क्वान्टिटीलाई हामीले एज अ अपरेटर प्रोपगेट गर्छौं र एक्सपेक्टेसन भ्यालु क्याल्कुलेट गर्छौं. त्यसपछि हामी रिजल्टतिर जान्छौं. ओके. सो दिस सर्ट अफ थिंग्स इज कल्ड फर्मुलेसन अफ क्वान्टम मेकानिक्स. एउटा विधि छ, एउटा तरिका छ, त्यो तरिकाबाट मात्रै भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ. एउटा फर्मुला भएर त्यही फर्मुलामा कताकतुक भ्यालुहरु राखिदिएर मल्टिप्लाई गरेर अथवा डिभाइड गरेर अथवा त्यसको क्याल्कुलेट गरेर निकालिदैन है. यो विधिबाट चाहिँ नि रिजल्ट पत्ता लगाइन्छ. ओके. अब यो क्वान्टम मेकानिक्समा अब डिफरेन्ट क्वान्टम मेकानिक्स एन्ड डिफरेन्ट प्रब्लमको लागि डिफरेन्ट खालको फर्मुलेसन एभाइलेबल छ है. जस्तै गरौँ न ठुलो हात्तीलाई हामीले अन्धाहरूलाई छाम्न दियो भने हाम्रो यो पुरानो फेमस स्टोरी छ नि, अन्धाहरूले आफ्नो आफ्नो खालको इन्टरप्रिटेसन गर्छन्. यो हात्ती त यस्तो रहेछ भन्छ एउटा अन्धाले, अर्कोले भन्छ होइन यो हात्ती त एकदमै लामो डोरी जस्तो रहेछ भन्छ, कसैले भन्छ ओहो यो ठुलो खम्बा जस्तो रहेछ भन्छ, कसैले यो त विशाल एउटा चाहिँ नि पुरा. यसरी आफ्नो आफ्नो खालको इन्टरप्रिटेसन यिनीहरूले गरिरहेको हुन्छ है. अब कुन प्रब्लमको लागि हामीले क्वान्टम मेकानिक्स कस्तो खालको सानो म्याक्रो स्केलको लागि युज गरिरहेछौँ कि ऱ्यापिडली मुभिङ पार्टिकलको लागि हामीलाई प्रब्लम सल्भ गर्नु छ कि कस्तो खालको विन्डो खोल्नु, कस्तो खालको झ्याल बनाएर हेर्नु छ, वेभ लाइक बिहेभियरको डिस्कसन छ कि माइक्रोस्कोपिक इन्ट्राक्सन, कन्फाइनमेन्ट प्रोसेस, काओटिक सिस्टम एन्ड मेनी मोर. के को लागि हामीले काम गर्नु छ त्यो अनुसारले हामीले फर्मुलेसन चुज गर्नुपर्छ. Okay, so this is the major difficult task, difficult thing, or say the serious thing about the quantum mechanics. You need to know mathematical formulation as well as you need to know formulation. You need to know the scheme through which you can penetrate the problem. You can try to solve the problem. अब फर्मुलेसनहरु कतिवटा छ, कस्तो कस्तो खालको छ त्यो कुरा डिस्कस गर्छु. त्यसपछि म पोस्टुलेट्सतिर आउँछु. ओके. मलाई धेरै स्टुडेन्टहरुले सर क्वान्टम मेकानिक्सको पोस्टुलेट्सको बारेमा हामी कन्फ्युज भयौं, यो कुरा धेरै राम्रोसँग थाहा भएन, बीएससी मा पढेको कुरा एमएससी मा मिलेन, एमएससी मा पनि पोस्टुलेट्सहरु चेन्ज हुँदै आयो अथवा चाहिँ त्यसमा कन्सिस्टेन्टी हामीलाई गाह्रो भयो भनेर लगातार धेरै नै रिक्वेस्ट, धेरै नै इमेल मलाई गएको 1-2 वर्षमा आएको हुनाले मैले आज यो पोस्टुलेट्समै फोकस गरेर डिस्कस गर्न थालेको. You have studied wave function or say the Schrodinger formulation in undergraduate level at this level. BSc ma 4th year ma wave function formulation पढ्नुहुन्छ.
है एमएससीमा आइसकेपछि एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर सेकेन्ड सेमेस्टर मैट्रिक्स फर्मुलेसन or say the Heisenberg formulation part. You start from Schrödinger because you derive Schrödinger formula, Schrödinger wave equation at BSc level, and go to the bracket interpretation and derive another formulation. Okay. 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 And there are also other formulation, direct formulation of quantum mechanics you will study. Second quantization is also a formulation. You'll also study this path integral formulation. You will just get some exposure to path integral formulation in MSc fourth semester. Obviously in physics. There are also other formulations. Or पनि थुप्रै formulationहरु छन् है, phase space formulation, pilot wave formulation, action angle formulation, and many other formulations. Okay, अब यो formulationहरु एकदमै important छ किनभने क्वान्टम मेकानिक्स मात्रै फिजिक्सको एउटा यस्तो डिसिप्लिन हो, साइन्सको डिसिप्लिन हो जसले म्याथमेटिकल फर्मुलेसनको थ्रुबाट रिजल्टलाई इन्टरप्रेट गर्छ, रिजल्ट निकाल्छ. Okay, so you need to understand this mathematical formulation. Not only understand, you need to expert to choose the mathematical formulation, to find, to solve your problem, to go to the details of your problem. Okay? त्यसैले यो खास गरी यो दुईटा फर्मुलेसन, wave function formulation or and matrix formulation, or say the Schrödinger formulation and Heisenberg formulation, or say the Schrödinger picture and Heisenberg picture. You should understand this. र यो दुईटामा भएको पोस्टुलेट्सहरु अथवा भनौं वेभ फंक्सनको बारेमा सबभन्दा पहिले बुझ्ने, त्यसपछि म्याट्रिक्स फर्मुलेसनको बारेमा बुझ्ने र यिनीहरुको पोस्टुलेट्सहरु पनि बुझ्ने. So postulates are very important to understand. So I will dedicate on postulates today. Okay. Okay. Probably you know this. This is Schrödinger equation. You have derived this equation when you studied BSc fourth year. Also, the chemistry student, they also derived the Schrödinger equation. Also in mathematics, there is a wave equation, and as an example, Schrödinger equation is given there. This is Schrödinger equation. You all know minus h squared square by 2m. This comes from this value minus h squared square del square by 2m. This comes from kinetic energy. Kinetic energy. Here you have potential energy. So this is kinetic energy. This is potential energy. So sum of kinetic and potential is total energy. This is total energy. Total energy in terms of, in the form of operator. Sorry, हामीले Schrödinger equation लेख्ने गर्छौं. Okay, so I will not go through the derivation of Schrödinger equation. You have derived this. तपाईहरुले derive गर्नुभएको छ. कसरी derive गर्नुभएको छ? सबभन्दा पहिले तपाईले यही total energy equals to kinetic plus potential लेख्नुभयो. अनि त्यसपछाडीबाट तपाईले दुईटा इम्पोर्टेन्ट कुरा इन्ट्रोड्युस गर्नु. एउटा कुरा वेभ थ्योरी इन्ट्रोड्युस गर्नु. तपाईले पार्टिकलको बिहेभियर पार्टिकल पॉइंट लाइक मात्रै हुँदैन, वेभ लाइक हुन्छ भनेर त्यसलाई वेभ फंक्शन लेख्नको लागि वेभ ट्रिटमेन्ट गर्नु, वेभ थ्योरी अप्लाई गर्नु. त्यसपछि पार्टिकलको वेभ बिहेभियर पनि हुन्छ, पार्टिकल बिहेभियर पनि हुन्छ भनेर डी ब्रोग्लीज कन्सेप्ट चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्नु. So this is nothing. This is total energy equals to kinetic plus potential, and then you have introduced de Broglie's concept, and again introduce wave equation, and you get Schrödinger wave equation or Schrödinger equation. Okay, so this is size for is for wave equation. This is a function, wave function. You say wave function. Here is psi. Here is psi. If you remove psi, if you take it out, then you get this is kinetic energy P square by 2m is kinetic energy in the form of operator, del operator, and this is obviously potential energy, and here I square d by dt is also an operator. This is called energy operator. Okay, minus I squared by d by dt is energy operator.
So this is the Schrödinger equation. अब यो Schrödinger equation अलिकति बुझ्ने ट्राई गरौँ। यहाँनिर छ नि H कट छ। What is H कट? You know H is Planck constant. Planck constant भनेको युनिभर्सल कन्स्ट्यान्ट हो। युनिभर्स स्टार्ट हुँदाखेरि पनि Planck constant त्यस्तै थियो, अहिले पनि त्यस्तै छ। So how it comes? यो कहाँबाट आयो त? यो एनर्जी क्वान्टाइज हुनेबाट आयो। This gives the size of the smallest packet of the energy. हैन? यतिले पनि पुगेन। त्यसलाई कसरी एक्सप्लेन गर्ने, कसरी बुझ्ने भन्दा इट इज ए कन्स्ट्यान्ट अफ एक्सन। सुरुमा प्ल्याङ्कले कन्स्ट्यान्ट अफ एक्सन नै लेख्नु भएको थियो। पछि धेरै पछि 62 इयर्स पछाडि प्ल्याङ्कको प्रोबेबली प्ल्याङ्क बितिसक्नु भएको थियो, त्यसपछि कसैले प्ल्याङ्क कन्स्ट्यान्ट भनेर लेखे यसको नाम है। दिस इज अ कन्स्ट्यान्ट अफ एक्सन इन द डायनामिकल ज्योमेट्रिकल प्रोसेस। Dynamical, not kinematical. Kinematic. Dynamical geometrical process that we see and feel as a passage of time. Time बित्दै गर्दाखेरि जुन हामी फिल गर्छौँ, हेर्छौँ, के हो त्यो? कन्स्ट्यान्ट अफ एक्सन हो है। कन्स्ट्यान्ट अफ एक्सन, एक्सनको एउटा कन्स्ट्यान्ट हो, मिनिमल हो, अप्टिमल भ्यालु, मिनिमल भ्यालु, सरी, इन द डायनामिकल ज्योमेट्रिकल प्रोसेस। Okay, this is Planck constant. You all know this is a constant. You also know the values of this Planck constant. And here you have m. m भनेको मास हो, तर के को मास हो? Schrödinger equation युज गरेर सल्भ गर्न थालेको कुनै पार्टिकल होला, त्यो पार्टिकलको अथवा वेभ होला भने वेभको चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट मास, इक्विभ्यालेन्ट एनर्जी इक्विभ्यालेन्ट मास. This mass is obviously, this is not constant, this is relative. So this mass is relative mass, means it can vary. Classically mass चाहिँ constant हुन्छ classical mechanics मा, हामीलाई थाहा छ quantum mechanics मा mass constant हुँदैन, mass vary हुन्छ. mass चाहिँ मोसनमा पनि डिपेन्ड हुन्छ। theory of relativity तपाईले पढ्नु भएको छ कि। so this is relative in this process. जुन प्रोसेसलाई हामीले डिल गर्न लागेका छौँ त्यो प्रोसेसमै यो रिलेटिभ हुन्छ। okay, so if you remember, you have written this mass as the reduced mass of the system in many cases. Okay. अब यहाँ अर्को एउटा छ I छ। I राख्ने बित्तिकै यो कम्प्लेक्स रिप्रेजेन्टेसन भयो, यो पार्ट चाहिँ कम्प्लेक्स फर्ममा गयो है। यतातिर रियल छ I छैन, यता कम्प्लेक्स छ, तर यो प्लस यो गरेपछि कम्प्लेक्स आएको छ। दिस इज कम्प्लेक्स रिप्रेजेन्टेसन। म्याथमेटिकली हामी के भन्छौँ भने इमेजिनरी क्वान्टिटी, यो I भनेको इमेजिनरी नम्बर चाहे म्याथमेटिकल क्वान्टिटी हो, यो इक्वल्स टु कति हुन्छ? स्क्वायर रुट अफ -1, because I square equals to -1, so I is square root of -1. Okay, so this is about I. But if you have I, then you see this is the complex form. This is not a real form. But if you take a conjugate, complex conjugate of this, if you transform it to make it complex conjugate, you will have a real number. हामीले एउटा यसरी बुझ्न खोज्दाखेरि त्यस्तै अब हेरौँ न, यहाँनिर V छ। V हुने बित्तिकै हामीलाई थाहा छ कि यहाँ फोर्सको कुराकानी छ। This is potential. So here this term, this V describes the forces acting on the particle. Describes the forces acting on the particle. भनेको okay. त्यस्तै यहाँ यो साई भनेर वेभ फंक्सन छ, अघि हामीले भने यहाँ पनि साई छ, तर यहाँनिर टाइम डेरिभेटिभ छ, त्यसैले मैले यहाँ एरो राखिन, यहाँ मात्रै राखेँ, यहाँ उस्तै साई छ। यो चाहिँ वेभ फंक्सन हो। यसले चाहिँ त्यो पार्टिकल अथवा त्यो प्रोसेस अथवा त्यो वेभको सबै बिहेभियरहरूलाई प्रिजर्भ गरेर राख्छ। इट इज अ वेभ फंक्सन। व्हाट इज फंक्सन? फंक्सन प्रिजर्भ्स द स्ट्रक्चर अफ द सिस्टम। फंक्सनले बचाएर राख्छ, इन्फर्मेसनलाई क्यारी गर्छ, इन्फर्मेसनलाई छोड्दैन, समातेर राख्छ। So it carries and preserves all information of particle waves and processes. Okay. त्यसै यहाँनिर त्यसकै यस्तै wave function को time derivatives. So this describes how wave function changes its geometrical shape. I have written here geometrical, किनभने यो process हो। How psi changes its geometrical shape as a process that forms with the passage of time, with the passage of time. Okay, this is time derivative of wave function.
टाइम सँगसँगै के कस्तो चेन्ज भयो भन्ने कुरा हेर्ने भयो। अब यहाँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट टर्म छ डेल स्क्वायर। हामीलाई थाहा छ डेल भन्ने बित्तिकै डी बाई डिएक्स प्लस डी बाई डिवाई प्लस डी बाई डिजेड। डेल स्क्वायर भनेपछि स्क्वायर फर्ममा जाने भयो। स्क्वायरलाई अहिले छोडिदियो, मैले डेल मात्रै यहाँ एरो राखेको छु है। दिस डिस्क्राइब्स हाउ द वेभ फङ्सन चेन्जेस फ्रम वान मोमेन्ट टु अनदर एज द फ्युचर अनफोल्ड्स। वेभ फङ्सन कसरी चाहिँ अघि मैले वेभ देखाएको थिएँ नि, त्यो कसरी चेन्ज हुँदै जान्छ भन्ने कुरा को इन्फर्मेसन चाहिँ नि यो डेल अपरेटरले दिन्छ, यसले दिन्छ है। अब यसलाई स्क्वायर पनि गरेछ, यसलाई मात्रै होइन यहाँ पनि स्क्वायर गरेछ। कुनै पनि कुरा स्क्वायर गर्ने भनेको के हो, त्यसको जोमेट्री चाहिँ नि स्क्वायर गर्नेको डाइमेन्सन इन्क्रिज गर्ने अघि। दिस स्क्वायर रिप्रेजेन्ट्स डाइनामिक जोमेट्री अफ द प्रोसेस। दिस इज डाइनामिक जोमेट्री अफ द प्रोसेस। ओके, दिस इन्डिकेट्स यो दुईटा एरोले चाहिँ यो टुलाई स्क्वायर गरेकोलाई इन्डिकेट गर्छ। ओके, अब यहाँ एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट छ, त्यो इम्पोर्टेन्ट पार्ट पनि म यहाँ लेख्छु है। यो प्लसको कुरा के बिचको प्लस छ नि, प्लस गरेको छ, तर यो कुरा तपाईँहरूले त्यति सिरियसली चाहिँ अहिले नलिनुहोस्, किनभने फर द बिगिनर्स इट्स भेरी डिफिकल्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड। यु सी यहाँ प्लस गरेको छ, केलाई प्लस गरेको छ, दुईटा वेभ फङ्सनले क्यारी गरेको इन्फर्मेसन काइनेटिक एनर्जी छ या पोटेन्सियल एनर्जी छ भनेको यो प्रोसेस हो, यो टाइम सँगसँगै भ्यारी गर्छ। मैले यहाँ के लेखेँ भने यो प्लसलाई एरो गरेर लेखायो है। मैले यहाँ के लेखेँ भने इफ दिस इज रिफर्मुलेटेड एज अ लिनियर भेक्टर, किनभने यो दुईटा प्लस गरेको छ, दिस इज लिनियर सुपरपोजिसन अफ भेक्टर्स। यु क्यान एक्सप्रेस दिस इन सो टाउ। मैले केटको फर्ममा लेखेँ, म अर्को स्लाइडमा केट भने के हो एक्सप्लेन गर्छु। So this tau is for transient time, this is for time, this is time actually. If this is reformulated as linear vector, each new vectors भनेको यो दुईटा छ नि प्लस भएर आयो नि त, psi1 यहाँ छ, psi2 यहाँ psi छ नि त, प्लस भएर आयो, दुईटा प्लस भएर आएकोलाई जोड्यौं भने र यहाँ फेरि nth पार्टिकलहरुको इन्भल्भमेन्ट छ भने क्रमशः जोड्दै गयो भने दुईटा प्रिभियसलाई जोड्दै गयो भने एक खालको सिरिज बनाउँछ यसले है। इच न्यू भेक्टर्स आर फाउन्ड बाइ एडिङ टु प्रिभियस भेक्टर्स टुगेदर है। दिस इन्ट्रेस्टिङली फर्म फिबोनाची सिक्वेन्स। यहाँ हेर्नु त 0 र 1 लाई जोड्यो भने 2 हुन्छ, 1 र 2 जोड्यो भने 3 हुन्छ, 3 र 5 जोड्यो भने 8 हुन्छ, 8 र 13 जोड्यो भने 20 हुन्छ। यो सिरिज भनेको फिबोनाची सिक्वेन्स हो म्याथमा। यो सिक्वेन्सको चाहिँ नि सिरिजको चाहिँ नि फङ्सन हुन्छ, डिस्ट्रिब्युसन फङ्सन हुन्छ है। यसले चाहिँ नि यस्तो खालको फर्ममा पनि हामीलाई आवश्यक भयो भने लग्न सक्छ। So for now, forget it. Just understood the meaning of Schrödinger equation. This is in complex form, and you need to understand each and every term of each and every term and the parameters involved in this formula. Okay. Schrödinger equation को बारेमा, Schrödinger equation मा भएको टर्महरुको बारेमा तपाईहरुलाई थाहा भयो। मेरो रिक्वेस्ट के हो भने नि तपाईहरुले यो सोच्नुस्, यो लेखेको कुराहरुको यो स्लाइडमा यसो आफूले थिंक गर्नुस् र के को लागि थिंक गर्नुस् भने यहाँनिर एउटा पार्ट छ, यहाँ अर्को पार्ट छ, यो दुईटा जोडेपछि यहाँ कम्प्लेक्स भएर आउँछ। यहाँ चाहिँ टोटल एनर्जी पार्टमा कम्प्लेक्स रिप्रेजेन्टेसन आएको छ है। अब अहिले हामी यता लग्न पनि सक्छौं नि त, यसलाई रियल बनाउने यो दुईटा कम्प्लेक्स हुन्छ है। म्याथमेटिकली यु क्यान डु मेनी थिंग्स हियर, you have also done this. यो Schrödinger equation हो, यो Schrödinger equation को रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ यहाँनिर हामीले प्रोसेसेस हुँदाखेरि को कुरालाई लिएर डिस्कस गर्नु। ओके, अब वेभ फंक्सन भनेको के हो? You have studied this in BSc मै तपाईले पढ्नु भएको छ, Schrödinger फर्मुलेसन पढ्नुहुन्छ। यो वेभ फंक्सन भनेको सबभन्दा पहिले त Schrödinger वेभ इक्वेसनको सोलुसन हो। त्यहाँ वेभ इक्वेसनमा साइ छ नि त, त्यो डिफरेन्शियल इक्वेसन हो, सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्शियल इक्वेसन हो, त्यसको सोलुसन निकाल्यो भने साइ एक्स आउँछ। So this must be a solution of Schrödinger equation. This means you need to calculate exact solution of Schrödinger wave equation.
So you should have potential energy in this form so that you can calculate exact solution of that differential equation. Okay, so psi x must be a solution of Schrödinger equation. त्यस्तै हामीलाई थाहा छ सोलुसन हुने बित्तिकै अथवा फंक्सन हुने बित्तिकै यो त वेभ फंक्सन हो यसले सबै कुरा समातेर अथवा प्रिजर्भ गरेर बचाएर जम्मा गरेर राखेको हुन्छ इट कन्टेन्स अल मेजरेबल इन्फर्मेसन अफ द पार्टिकल अल मेजरेबल इन्फर्मेसन जुन कुरा हामी मेजर गर्न सक्छौं अब हेरौं त यो वेभ फंक्सन हो है वेभ फंक्सन कन्टिन्युअस हुन्छ है मस्ट बी कन्टिन्युअस फंक्सन अफ यक्स यक्स यहाँ बिचमा भएको हुनाले यहाँ वाइ भयो भने वाइ लेख्थ्यौं होला है इट मस्ट बी कन्टिन्युअस अघि हामीले जुन वेभ फर्म देखाएको थियो नि कन्टिन्युअस हुने है एनर्जीको डिस्ट्रिब्युसन कन्टिन्युअस हुन्छ भन्ने कन्सेप्टबाट वेभ फंक्सन आएको हेजिन्स प्रिन्सिपल आएको है सो इट मस्ट बी कन्टिन्युअस फंक्सन अफ यक्स ओके अब यो कन्टिन्युअस भएपछि यसको चाहिँ नि स्लोप पनि कन्टिन्युअस हुन्छ The slope of the function x must be continuous. The slope must be continuous. Okay? It's चारवटा त obvious भयो अर्को दुईटा कुरा it must be normalizable भनेको यो वेभ फंक्सन जुन छ नि त्यसबाट एक्सपेक्टेसन भ्यालु निकाल्न सक्नुपर्छ भनेको एक्ज्याक्ट सोलुसन निकाल्न सक्नुपर्छ त्यो भने के हो भने वेभ फंक्सन अप्रोच टु 0 as x approaches to infinity यो x चाहिँ इन्फाइनाइट तिर गयो भने वेभ फंक्सन 0 हुन्छ अदरवाइज यो फाइनाइट हुन्छ हामीले ढोका कोठाभित्र ढोका चुक्लाएर मजाले बस्यौं भने त्यहाँ ढोकाभित्र जे छ नि त्यो त्यही भित्र रहनुपर्छ है probability of finding particle within the boundaries must be finite 1 okay so it must be normalizable त्यस्तै अर्को यो this is probability this is the probability psi star is complex conjugate of psi is wave function psi star is summed over all space is finite it should be finite okay if particle exists probability of finding somewhere be 1 particle छ भने त्यस्तो पाउने probability त पक्कै हुन्छ 1 हुन्छ 100% हुन्छ है त्यसैले यो श्रोडिंजर वेभ फंक्सन को बारेमा जुन कुरा एक्सप्लेन गर्नु त्यसलाई हामी श्रोडिंजर पिक्चर भन्छौं ओके दिस इज श्रोडिंजर पिक्चर के भनिन्छ भने श्रोडिंजर पिक्चर एज अ सिंगल बट अ भेरी इन्टेन्स आई एउटै आँखा छ श्रोडिंजर पिक्चरको तर गहिरो आँखा छ उले भित्रसम्म गहिरोसँग हेर्छ तर हाइजेनबर्ग पिक्चरको बारेमा के भनिन्छ भने इट हैज अ मिलियन्स अफ आइज धेरै एकै समयमा एकैचोटि धेरै कुरा हेर्न सक्छ धेरै कुरा गर्न सक्छ तर श्रोडिंजर फर्मुलेसन जस्तो इन्टेन्स आई चाहिँ हुँदैन त्यसमा पर्टिकुलर आइजलाई इन्टेन्स बनाइन्छ यसमा त एउटै हुन्छ सिंगल आई एउटा तीखो र चनाखो आँखा भनेर मैले लेखेँ ओके ओके अब यो श्रोडिंजरको बारेमा अलिकति हामी डिस्कस अहिलेसम्म हामीले के डिस्कस गर्यौं एउटा के गर्यौं भने क्वान्टम मेकानिक्समा कसरी चाहिने काम गरिन्छ फर्मुलेसन भने के हो आइगन फंक्सन चाहियो अपरेटर चाहियो त्यसपछि खुरुखुरु क्लासिकल जस्तो भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न नसकिने रहेछ एक्सपेक्टेसन भ्यालुतिर जानुपर्ने रहेछ अनि के भ्यालु आउँदो रहेछ त्यो भन्यौ त्यसपछि डिफरेन्ट खालको फर्मुलेसन हुन्छ भन्यौ डिफरेन्ट फर्मुलेसन लेख्यौं त्यसपछि हामी एकैचोटी श्रोडिंजर इक्वेसनमा गयौं श्रोडिंजर इक्वेसनको कथाहरु बताए डिस्कस गरे र तपाईहरुलाई थिंक गर्न त्यसमा भन्नु है त्यसपछि कहाँ आयौं त्यसपछि आयौं वेभ फंक्सन श्रोडिंजर इक्वेसनको सोलुसन छ नि साई भने के हो के पढ्या थियो बीएससी मा त्यो कुरालाई रिभाइज गर्ने श्रोडिंजर पिक्चर भनेर रिभाइज गर्ने अब हामीले के गरेका रहेछौं भने यो श्रोडिंजर पिक्चरको कुराकानी यो अहिलेसम्म गरेका रहेछौं श्रोडिंजर पिक्चर इज अ फर्मुलेसन अफ क्वान्टम मेकानिक्स in which state vectors or wave function evolve in time but the operators are constant with respect to time हामीले नि श्रोडिंजर पिक्चरमा अपरेटरलाई टाइमसँग इन्डिपेन्डेन्ट राख्छौं अपरेटरलाई हामीले टाइमसँग डिपेन्ड बनाउँदैनौं वेभ फंक्सनलाई चाहिँ टाइम डिपेन्डेन्ट बनाउँछ तर हाइजेनबर्गले के गर्दिनु भयो भने हाइजेनबर्गले अपरेटरलाई टाइमसँग इभल्भ गराइदियो
र जुन पनि प्यारामिटर जसलाई हामीले मेजर गर्नु छ त्यसलाई नै अपरेटर बन्न सक्ने फ्रिडम पनि बनाउनु उहाँको फर्मुलेसन. So Heisenberg picture is a formulation of quantum mechanics in which state vector remains constant. यो वेभ फंक्सनलाई चाहिँ उहाँले स्टेट भेक्टरलाई कन्स्ट्यान्ट बनाउनु हो, जस्ट अपोजिट गर्नु, अपरेटरलाई चाहिँ इभल्भ गराउनु. ओके, operators is time independent in this picture. You should understand, you should remember, do not forget this. In Schrödinger picture, operator is time independent. In Heisenberg, it is dependent. What about wave function? Just opposite. If operator is time independent, wave function is time dependent here. Okay? Wave function लाई लिएर तपाईले प्रोपगेट गर्नु छ, तपाई कुद्नु छ, समातेर त्यहीलाई कुदाउनु छ, दौडाउनु छ भने श्रोडिंगर पिक्चर युज गरिनु भएको छ. त्यसो होइन, वेभ फंक्सनलाई टाइम इन्डिपेन्डेन्ट बनाएर फिक्स गरेर इक्वल पुटिङमा राखेर अपरेटरसँग बढ्ता काम लिनु छ भने तपाईले हाइजेनबर्ग पिक्चर युज गरिनु भएको छ. तर किन चाहिँ के फाइदा हुन्छ, के बेफाइदा हुन्छ, कस्तो कस्तो प्रब्लमलाई डिल गर्छ, त्यो कुरा प्रब्लम आउँदाखेरि छलफल गरिन्छ. अब यताबाट यता पनि लान सकिँदो रहेछ. लान त अभियसली सक्नुपर्छ. क्वान्टमबाट क्लासिकलमा पनि लान सक्नुहुन्छ. करेस्पोन्डेन्स प्रिन्सिपल तपाईले पढ्नु भएको छ है. क्वान्टमबाट क्लासिकलमा जान सक्नुपर्छ, रिलेटिभिटीबाट क्लासिकलमा आउन सक्नुपर्छ. दुईटै रिलेटिभबाट, स्पेशल पनि जनरल. ओके, time dependent wave function, time dependent wave function is here, can be obtained by unitary transformation of time independent wave function. Time independent बाट dependent मा जान सकिँदो रहेछ. एक खालको स्पेशल ट्रान्सफर्मेसन चाहिँदो रहेछ. त्यस्तै यहाँ पनि यसको अपोजिट हो. यहाँनिर के हुन्छ, अपरेटर टाइम डिपेन्डेन्ट हुन्छ, वेभ फंक्सन इन्डिपेन्डेन्ट. Time independent wave function can be obtained by unitary transformation of time dependent wave function. जान सकिँदो रहेछ. मैले सम्झिनलाई मात्रै यो कुराहरु लेखेँ. ओके, अब म पोस्टुलेट्समा आउँछु. पोस्टुलेट्स फर्स्ट. पोस्टुलेट्स भनेको एक खालको आधारहरु हो. त्यो आधारलाई हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ. त्यो आधार बहुत स्ट्रङ आधार. क्वान्टम मेकानिक्सको पोस्टुलेट्स भ्यालिड हुँदैन. अथवा पोस्टुलेट्सको पछि एउटा बाउन्ड्री हो, त्यो भित्रै रहनुपर्छ है. फर्स्ट पोस्टुलेटले के भन्छ भने जति पनि फिजिकल वर्ल्डमा प्रोसेस भइरहेको छ संसारमा, ब्रह्माण्डमा, सानो भए पनि ठुलो भए पनि त्यो प्रोसेसरलाई हामीले माइन्युटली हेरे पनि वास्तवमा त्यो त्यहाँनिर भएका प्रोसेसरहरु त्यहाँ भित्र एउटा मात्रै नहुन सक्छ. धेरै प्रोसेसरको लिनियर सुपरपोजिसन हुन्छ. linear superposition है अफ स्टेट्स. पदार्थहरूको अवस्थाहरूको लिनियर सुपरपोजिसन अफ स्टेट. यसले के भन्छ भने यसले फर्स्ट पोस्टुलेटले एडभोकेट गर्छ नेचरलाई एक्सप्लेन गर्ने लजहरु लिनियर हुनुपर्छ है. नन लिनियर ललाई मान्दैन क्वान्टम मेकानिक्स है. प्रिन्सिपल शुड बी लिनियर भन्छ. नेचरले लिनियरिटीलाई एडभोकेट गरेको छ भन्छ है. फर्स्ट पोस्टुलेटको स्टेटमेन्ट यति मात्रै छ. A linear combination of state vector is a state vector. तपाईले कहीं यही मेरो अगाडि यहाँ जुन छ नि एयर, यो एयरमा जस्तै अहिले टेम्परेचर छ, कोलाइडल पार्टिकलहरु आएको छ है. ग्रेभिटी पनि होला, पार्टिकलहरु इन्टरेक्सन गर्दै होला, आँखाले नदेख्ने अनेक कुराहरु होला. यहाँ विभिन्न खालको प्रोसेस होला नि त है. त्यो प्रोसेसहरु सबै खालको प्रोसेसहरुलाई हामीले लिनियरली एउटा प्रोसेस, सपोज प्रोसेस 1 भन्यो, प्रोसेस 2 भन्यो, प्रोसेस 3 भन्यो भने यिनीहरुलाई टोटल प्रोसेस लेख्यौं भने p भनेर लेख्यौं भने टोटल प्रोसेस pt भनौं. त्यो p1 + p2 + p3 लिनियर सुपरपोजिसन अफ स्टेट. त्यो कोएफिसिएन्टहरु होला है. तिनीहरुमा p1 p2 p3 मा एउटा अल्फा बीटा गामा कोएफिसिएन्टहरु होला, स्केल फ्याक्टरहरु होला. तर लिनियर सुपरपोजिसन हुनुपर्छ. नन लिनियर हुँदैन. पाराबोलिक टर्ममा जानु हुँदैन. क्वाड्रेटिक फर्ममा पावर लमा जानु हुँदैन. नेचरमा भएको प्रोसेसहरु लिनियरी सुपरपोजिसनमा आउनुपर्छ. फर्स्ट पोस्टुलेट argues linearity of the laws. Linear superposition of state is a state vector. सुपरपोजिसन कम्बिनेसन भइसकेपछि पनि
त्यो स्टेट भेक्टरै हुने रहेछ। अब यहाँ हेरौँ न, यो वेभ फङ्सन जुन छ नि श्रोडिन्जरको, यसलाई सपोज सुरुवाती टाइममा t0 मा हामीले यस्तो खालकोमा राख्यो भने केट भन्छ है। आई एम नट गोइङ टु डिल म्याथमेटिकल फर्मुलेसन। यो केट भनेको वास्तवमा के हो भने, म खालि अर्थ मात्रै थोरै भन्छु। केट भनेको चाहिँ जुन कुरा हो नि, जुन कुरा नेचरमा भइरहेको छ नि, जुन रियल हो नि, त्यसलाई केटमा राखिन्छ। जुन रियल हो त्यसलाई हामीले ट्रान्सफर्म गरिदियौँ भने, त्यसलाई हामीले ट्रान्सफर्मेसन गरेर ल्यायौँ भने त्यो चाहिँ केटमा हुँदैन। त्यसलाई हामीले एप्रोप्रिएट वेमा ट्रान्सफर्म गरेर ब्रामा जान्छ, अथवा यो फर्ममा जान्छ, यतातिरमा जान्छ, योमा जान्छ है। केट केट इज एक्चुअली अ म्याट्रिक्स। यो म्याट्रिक्स हो, यो कलम म्याट्रिक्स हो, एलिमेन्टहरू हुन्छ। म म्याथमेटिकल डिटेलमा जान्न, मैले खालि अलिकति के भने केट भनेको जुन रियल प्रोसेसेस छ, रियल प्रोसेसेसहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। रियल कुरा, रियललाई हामीले हेर्न सक्यौँ, त्यहाँ जे भइरहेको छ नि, हेरे पनि नहेरे पनि त्यो त्यहाँ भइरहेको छ। अब्जर्भ गरे पनि नगरे पनि, मेजर गरे पनि नगरे पनि, त्यो हो केट। ट्रान्सफर्म गरेर हामीले आफ्नो खालको टुल युज गरेर ल्यायौँ हैन। टेलिस्कोपले हेऱ्यौँ, अन्य टुलले हेऱ्यौँ, माइक्रोस्कोपले हेऱ्यौँ, इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपले हेऱ्यौँ, त्यसबाट इन्फर्मेसन ल्यायो भने त्यो ट्रान्सफर्मेसन हो। म्याथमेटिकल ट्रान्सफर्मेसन पनि हुनसक्छ, फिजिकल पनि हुनसक्छ। ओके, किनभने त्यसको लिमिटेसन्स हुन्छ, त्यसले इन्ट्र्याक्ट पनि गर्छ। ओके, यो भनेको स्टेट स्पेस हो है। एप्सिलन भनेर लेखिन्छ किताबमा, एप्सिलनै लेखेको थियो, यी भयो हैन। दिस स्टेट अफ अ फिजिकल सिस्टम बिलोङ्स टु स्टेट स्पेस, एउटा कुनै स्पेसमा छ है। अब यहाँ हामीले अघि साइड नट टी नट थियो इनिसियली, टाइम टी इक्वल्स टु 0 भनौँ, हामीले स्पेसियल कोअर्डिनेट पनि राख्यौँ, आर पनि राख्यौँ है। किनभने पर्टिकुलर टाइममा त कतै होला, के होला, XYZ के होला, साइको हामीले आर र टी नट राख्यौँ भने यसको रिप्रेजेन्टेसन यो चाहिँ नि टी नट इनिसियली त्यसले कुरा बोल्छ, यसको लागि बोल्छ, र योलाई हामीले केही कुरा मेजर गर्यौँ भने, यसलाई हामीले हेऱ्यौँ भने, कुनै ठाउँमा एक्सतिर, वाइतिर, जेडतिर हेऱ्यौँ भने केही इन्फर्मेसन एउटा खालको कुनै मेजरमेन्ट पायौँ भने त्यो चाहिँ ब्रामा हुन्छ। दिस इज अ ट्रान्सफर्मेसन अफ दिस स्टेट इन अ एप्रोप्रिएट वे, यहाँनिर आउँछ। ओके, फर्स्ट पोस्टुलेटले भन्छ at certain time t naught, a state of this system or any system is defined by a kit belonging to the state space. Okay? State space चाहिँ नि वेक्टर स्पेस हो। यो वेक्टर स्पेस चाहिँ हिल्बर्ट स्पेस अन्तर्गत पर्ने हामी डिस्कस गर्छौँ, अरू पनि स्पेसहरू हुन्छ। ती कुराहरू म्याथमेटिकल फर्मुलेसनमा जान्छ। कुनै बेलामा म त्यो कुराहरू पनि एक्सप्लेन गरौँला, तर आज म पोस्टुलेट्समा मात्रै कन्फाइन छु। यो 6वटा पोस्टुलेट्स। ओके, अब यहाँ माथि भनेको छ नि लिनियर कम्बिनेसन अफ स्टेट भेक्टर, लिनियर कम्बिनेसन अफ 2 or more स्टेट भेक्टर। से यो होला, कुनै एउटा प्रोसेस होला, त्यहाँ एउटा पार्टिकलको होला, दोस्रो नम्बरको पार्टिकलको होला, तेस्रो नम्बरको पार्टिकल होला, यनसम्म होला है। इज अल्सो स्टेट अफ अ क्वान्टम सिस्टम। अब यसको लिनियर सुपरपोजिसन गरेपछि टोटल आइगन फङ्सन आउँछ, सरी टोटल वेभ फङ्सन आउँछ, टोटल पिक्चर आउँछ है। linear, this plus psi1 plus psi2 plus psi3. Here we have given coefficients. These are called general complex number, or say the expansion coefficient, C1, C2, and C3. Physically allowed, this number will also be a physically allowed state vector of the quantum system. Okay, first postulate advocates linearity of the system. It says a linear combination of state vector is a state. Okay. Second postulate ले चाहिँ अपरेटर को कुराकानी गर्छ। यहाँ मैले लेखेको छु नि अपरेटर को। फर्स्ट पोस्टुलेट ले लिनियर सुपरपोजिसन अफ स्टेट को कुरा गर्छ, सुपरपोजिसन को कुरा गर्छ। सेकेन्ड पोस्टुलेट ले अपरेटर को कुरा गर्छ। यसले के भन्छ भने एभ्री मेजरेबल फिजिकल क्वान्टिटीज should be described by an operator. मेजर गर्न सकिने फिजिकल क्वान्टिटीलाई अपरेटर द्वारा डिस्क्राइब गर्न सकिन्छ। त्यो अपरेटरलाई हामीले
mathematically acting on the state space भनेर भन्छौँ राख्छौँ त्यही state space मा this operator is observable in nature है फिजिकल जुन फिजिकल क्वान्टिटी मेजर गर्ने हो त्यो फिजिकल क्वान्टिटीलाई हामीले एज एन अपरेटर भनेर स्टेट स्पेसमा राख्छौँ त्यसलाई डिल गर्छौँ एक्सपेक्टेसन भ्यालु निकाल्नलाई एन्सर निकाल्न okay so this operator is observable in nature operators in quantum mechanics are mathematical entities के हो त operator mathematical entities हो used to represent physical processes that results in the change of the state vector of the system भनेको यसले खाली ठ्याक्क ठ्याक्क यो ठाउँको इन्फर्मेसन होइन कि सबै ठाउँको इन्फर्मेसन लिएर जान्छ इभोल्युसन इभल्भ भएर जान्छ such as the evolution of these states with time इभल्भ हुँदै जान्छ क्लासिकल मेकानिक्स जस्तो पोइन्ट लाइक अब्जेक्ट होइन कि वेभ लाइक अब्जेक्ट र वेभको इन्स्टेन्टेनियस पोजिसनको इन्फर्मेसन दिएर जान्छ त्यो फिजिकल प्रोसेसको okay this is very important equation you have derived this equation in BSc equation of motion for an observable भनेर BSc मा हामी एक्जाममा नि सोध्ने हुन्छ this f माथि के पनि टाउको के पनि राखेको छैन भने यसलाई अब्जर्भेबल हो टाउको यस्तो खालको छ भने यो अपरेटर भयो है यस्तो खालको छ भने अपरेटर भयो यस्तो छैन डाइरेक्सन छ भने भेक्टर भयो है अब यहाँनिर this is observable okay equation of motion for an observable f मात्रै छ this is operator f as an operator यही observable लाई operator बनाए है अनि यही observable operator बनाए यो commutation हो commutation between this is Hamiltonian of the system this represents total energy of the system okay you have derived this formula I do not want to go through the details of this formula probably I have given some details of this formula in the next line okay यहाँ मैले केही कुरा लेखेको छु थोरै operators represent physical properties of a system that can be experimentally measured just the position momentum energy etc the observable associated to this system okay so operators represent physical properties of a system that should be or that can be experimentally measured अब यहाँ अलिकति म अपरेटरको कुरा गरौँ अब्जर्भेबलको कुरा गरौँ अघि हामीले भन्यौं नि अब्जर्भेबल f हो भनेर भन्यौं इक्वेसन अफ मोसन फर एन अब्जर्भेबल लेखौं त्यस्तै मैले यहाँ माथि क्याप भएको छ है लेट f रिप्रेजेन्ट अपरेटर अफ एन अब्जर्भेबल यो f मात्रैको क्याप नभएकोको अपरेटर क्याप भएको हो if the state of the system is normalized expectation value is given by भनेको यो नर्मलाइज छ स्टेट चाहिँ नर्मलाइज छ भने एक्सपेक्टेसन भ्यालु यसरी हामी लेख्ने गर्छौं यो केट फर्ममा भयो यो ब्रा फर्ममा भयो यहाँ एक्सपेक्टेसन भ्यालु चाहिँ यहाँ के को लागि निकाल्ने त्यो राखेको छ दिस यो अपरेटरको लागि हामीले गर्ने ओके अब यो f मात्रै छ नि यो अब्जर्भेबल laws of classical mechanics holds for the expectation value of the quantum mechanics यसको अब्जर्भेबल को एक्सपेक्टेसन भ्यालु निकाल्यो भने यो भ्यालु क्लासिकल मेकानिक्समा हामीले जुन प्लग इन गर्ने भ्यालु हुन्छ नि त्यो भ्यालु भनेसँग सेम हुन्छ so laws of classical mechanics holds for the expectation value of the quantum mechanics अघि पनि हामीले एउटा फ्लो चार्टमा लेखेका थियौं ओके अब यो अब्जर्भेबल भनेको a quantity that can be measured by an observer अब अब्जर्भर भने के हो अब्जर्भर भनेको मान्छे नै हो भन्ने जरुरी छैन क्लासिकली चाहिने मान्छे आँखा टुल यस्तो नहुन सक्छ है अब्जर्भेबल चाहिने भेरी डिफरेन्ट हुन सक्छ क्वान्टम वर्ल्ड है अब्जर्भेबल चाहिँ सब्जेक्टिभ नेचरको हुन सक्छ अब्जेक्टिभ नेचरको नभइकन है त्यसो हुँदाखेरि तिनीहरुसँग एक खालको अनसर्टेनिटी र कम्प्लिमेन्टारिटी पनि हुन्छ you have studied uncertainty principle I do not have time to go through the uncertainty principle and also the complementarity this is something different from dual character
ओके सो अब्जर्भर भनेको चाहिँ क्वान्टम मेकानिक्समा एउटा मान्छे नै क्लासिकल जस्तो मान्छे अथवा कुनै टुल अथवा दूरबीन लिएर हेरिरहेको जस्तो खालको मात्रै होइन अरू डिफ्रेन्ट छ त्यसमा म्याथमेटिकल टुल्सहरू पनि ट्रान्सफर्मेसनहरू पनि अब्जर्भर हुनसक्छ है त्यस्तै खालको जे होस् अब्जर्भरको नेचर चाहिँ सब्जेक्टिभ हुन्छ अब्जेक्टिभ नभए अब माथिको यो इक्वेसनलाई हामीले डिफ्रेन्सिएट गऱ्यौँ भने डिफ्रेन्सिएटिङ विथ रेस्पेक्ट टु टाइम यहाँ तीनटा पार्ट छ ब्रा पार्ट छ केट पार्ट छ र यो पनि अब्जर्भेबलको पार्ट पनि छ तीनटा पार्टलाई हामीले डिफ्रेन्सिएट गर्नु पर्यो पहिले हामीले यतातिरकोलाई गऱ्यौँ त्यसपछि बिचकोलाई गऱ्यौँ त्यसपछि छेउको यसरी गर्दा तीनटा पार्ट आउँछ यहाँनिर एउटा ब्राको पार्ट छ केटको पार्ट छ जहाँनिर चाहिँ यो संजय इक्वेसनसँग कम्प्याटेबल हुने खालको डिसाइ बाई डिटी टाइम इभोल्युसनको पार्टहरू छ सो you can use time dependent Sanjay equation. This is the same. I just copied it here. You know the time dependent Sanjay equations. I has got this I by dt equals to SI. This is Hamiltonian. Okay, हामीले यसलाई नै दुईटा पार्टमा क्यानेडी एनर्जी र पोटेन्सियल एनर्जी लेखेर त्यस्तो देखिएको अघिको जुन थियो नि माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई प्लस भी साई इक्वल्स टु आई एच कट डी साई बाई डिटी यहीको थियो त्यो नै हो यो अब यसलाई केट रिप्रेजेन्टेसनमा लेख्यौँ भने यो केटको हो यसलाई कम्प्लेक्स कन्जुगेसन लियौँ भने स्टार बनाए लियौँ भने यो ब्रा है यसलाई हामी सब्स्टिट्युट गर्न सक्छौँ जस्तै यो ब्राको सेक्सनमा यो ब्रामा सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि माइनस 1 अपन आइएस कट एसआई जस्तै केटमा सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि जस्तो हो डिएफ बाई डिटी साई साई छ त्यसैले एक्सपेक्टेसनै आयो एकैचोटि यसरी now you see this operator, yes, Hamiltonian operator, you can insert this here in the position of operator. Operator यसलाई पनि सिस्टमेटिकली साइलेन्टली चाहिँ यो साइडमा राख्नु प्रुफ क्याम्भित्र चिराइदिने यो साइडमा यसलाई पनि यो साइडमा राख्नु यसरी राख्यौँ भने यस्तो खालको फर्ममा आउँछ त्यो फर्मलाई फेरि यो दुईटा पार्ट फर्स्ट र लास्ट पार्टलाई कमन लियौँ भने commonly on first and last part work out very yes the equation. This is nothing. This is equation of motion for an observer. The equation of motion. It's Newton's law of motion. This is the equation of motion for an observer. Okay. Here you have operator as well. This is total mass. Hamiltonian. We say it Hamiltonian. Laws of classical mechanics holds for the expectation value of the quantum mechanics. The U parts are classical analog isotope. Duty side and side. Right? यो पार्ट पनि क्लासिकल एनालगमा आइसक्यो तर कम्प्युटेसन भएर आयो है यदि अपरेटर एफ क्यान बी अ भेक्टर यहाँ एउटा कुरा के विचार गर्ने भने यसलाई क्लासिकल एनालग भनेर हामीले लियौँ भने यो पार्टलाई हामीले क्लासिकल फर्मुला लग्यो भने यहाँ माथि भेक्टर राख्नुपर्छ ओके सो दिस इक्वेसन रिप्रेजेन्ट्स इक्वेसन अफ मोसन फर एन अब्जर्भर This equation represents the equation of motion for an observer F. If F does not depend on time, then this term reduces to 0, and you have only this term on this side. So this is called equation of motion for an observer. Okay. अब त्यस्तै म फेरि फर्केर आएँ सुरेन्द्र पिक्चर र हाइजेनबर्ग पिक्चर अघि हामीले डेराइभ नै गरेर देखायौँ नि इक्वेसन अफ मोसन फर एन अब्जर्भेबल डिएफ एस बाई डिटी एस स्ट्यान्ड्स फर सोरिन्जर यहाँ माथि क्याप नराख्ने क्याप यहाँ मात्रै राख्ने है 1 upon IS cot FSCH. This is for Schrödinger picture. By analogy, you can derive equation of motion for an observable in the case of Heisenberg picture as well. DFS, yes, stands for Heisenberg. Okay, this is expectation for observable that you have used or you have made
in the case of using Heisenberg picture, whatever I is called FH. So both are similar except they are indices. Okay, हामीले भन्यौ नि time dependent wave function can be obtained by unitary transformation of time independent. त्यस्तै यसको ठ्याक्कै उल्टा चाहिँ यसलाई भन्यौ है त्यो चाहिँ नि यस्तो खालको हुन सक्छ हुँदो रहेछ यो पनि म जान्दिनँ म्याथमेटिकल ओके so probably you have gone through you will go through the mathematical form you will go through the you have done something during your bachelor undergraduate or BSc fourth year but you will study this again in MSc first semester this is this stands for unitary transformation. The nature of unitary transformation is this. Here, H stands for Hamiltonian of the system, which is an operator. Okay. Postulates third मा जाऊ फर्स्टले के गर्यो सुपरपोजिसनको कुरा गर्यो सेकेन्डले के गर्यो अपरेटरको कुरा गर्यो सरले थर्डले के गर्छ आइगन भ्यालुको कुरा भनेको रिजल्टको कुरा गर्छ रिजल्ट कसरी पाउने भन्ने कुराकानी गर्छ The nature of quantum mechanical measurement of a physical quantity is always real. आखिरमा हामीले जे जस्तो फर्मुलेसन भए पनि कम्प्लेक्स भए पनि ल्याबमा गएर मेजर गरेर पाउने भ्यालु त रियल हो है The nature of quantum mechanical measurement of a physical quantity is always real. Real नै हुनुपर्छ This real हो त रियल कहाँ देखिन्छ कहाँ पाइन्छ कसरी खोज्ने भन्ने कुरा This real value lies in one of the eigenvalues of the eigenvector. Eigenvalue को matrices होला त्यसमा कतै गएर बस्या हुन्छ रियल This real value lies in one of the eigenvalues of the eigenvector. The eigenvector must be अब यो कतै गएर बसाउनलाई कतैबाट ठेकान लगाउनलाई रियलै बनाएर राख्नको लागि श्रोडिंगर इक्वेसनको कम्प्लेक्स फर्मलाई फेरि कम्प्लेक्स कन्जुगेट गर्नु पर्यो त्यो कम्प्लेक्स कन्जुगेट गर्नको लागि आइगन भेक्टर चाहिँ हर्मिशियन नेचरको हुन्छ हर्मिशियन भनेको के हो दिस इज कम्प्लेक्स एक्सटेन्सन अफ सेल्फ एडजॉइन्ट म्याट्रिक्स सेल्फ एडजॉइन्ट म्याट्रिक्स इज स्क्वायर म्याट्रिक्स दिस इज अ कम्प्लेक्स एक्सटेन्सन कम्प्लेक्स नम्बरको इन्ट्री भएको म्याट्रिक्स हो यसो सुन्दाखेरि गाह्रो जस्तो भयो है फर्स्ट पोस्टुलेटले सुपरपोजिसनको कुरा गर्यो लिनियरिटीको कुरा गर्यो सेकेन्ड पोस्टुलेटले अपरेटरको कुरा गर्यो थर्ड पोस्टुलेटले रिजल्टको अथवा आइगन भ्यालुको कुरा र आइगन भ्यालु चाहिँ कहाँ बस्छ भन्यो one of the eigenvalues this real value lies in one of the eigenvalues of the eigenvector र eigenvector कस्तो नेचरको हुनुपर्छ भन्यो त्यो रियल भ्यालु निकाल्नको लागि भएको हो हर्मिशियन हुनुपर्छ हर्मिशियन भनेको स्क्वायर म्याट्रिक्स हो हर्मिशियन स्क्वायर म्याट्रिक्स हो तर सेल्फ एडजॉइन्ट म्याट्रिक्स हो भनेको त्यसको ट्रान्सपोज सेम हुन्छ यस्तो स्क्वायर म्याट्रिक्स जसको ट्रान्सपोज सेम हुन्छ त्यसलाई एडजॉइन्ट भन्छ एडजॉइन्टलाई नै हामीले कम्प्लेक्स एक्सटेन्सन गर्दियौं भने ट्रान्सपोज सेम हुने गरी त्यसलाई हामी हर्मिशियन भन्छौं दिस इज द म्याथमेटिकल वे यो गरेपछि फाइदा के हुन्छ भने कुनै एउटा इक्वेसन छ त्यो इक्वेसनमा कुनै पार्ट कम्प्लेक्स छ भने त्यसलाई रियल बनाएर आन्सर दिन्छ है Okay, so it is not obvious a priori whether the spectrum of the measured quantity is continuous or discrete. Okay, it is not obvious a priori. जरुरी छैन the spectrum of the measured quantity is continuous or discrete. जस्तो खालको होस् न continuous or discrete होस् तपाईले real eigenvalue पाउनुहुन्छ A system consisting of your example so proton and electron atom case भयो Okay. This is for normalized. Already normalized. Probability is finite. Probability is 100%. ढोकामा चुकुल लगाएर भित्र राखेर टुङ्गो गरेर बसेको कुरा भयो यो भनेको आइगन भ्यालु इक्वेसन यो आइगन भेक्टर हो आइगन भेक्टर हर्मिशियन नेचरको भयो भने यसले प्रोड्युस गर्ने आइगन भ्यालु रियल हुन्छ दिस इज आइगन भ्यालु
र यसले यो स्टेट भेक्टरको लागि चाहिँ एन प्रोड्युस गर्दो रहेछ भनेर यहाँ हामीले लेख्यौं ओके then the state of a system is described by this is coefficient and ui is basis eigenvectors a fourth postulate the probability को कुराकानी गर्छ probability पनि एउटा यस्तो स्ट्रङ टुल हो जसबाट डिटर्मिनिस्टिक रिजल्ट थाहा पाउन सकिन्छ भन्छ किनभने एक्सपेक्टेसन भ्यालु हामीले आइगन भ्यालु थाहा पाइदियौ भने त्यसको एक्सपेक्टेसन भ्यालु निकाल्ने र रिजल्ट निकाल्ने त्यो रिजल्ट निकाल्ने बाटोतिर लगेको हो प्रोबेबिलिटी when a physical quantity is measured in a physical system of normalized state the probability of obtaining non-degenerate eigenvalue is finite non-degenerate भन्नु है यसले probability of obtaining त्यहाँ पक्कै हुन्छ रिजल्ट अथवा एक्सपेक्टेसन भ्यालु पक्कै आउँछ त्यहाँ क्लासिकल एनालग भएको कुरा पक्कै आउँछ है the probability of measuring an eigenvalue an of an observable a in a certain state of the system is this is probability p is probability for your eigenvalue an and here your probability can be obtained by using this expansion coefficient c for that particular state okay and this is for the state vector यसबाट हामी निकाल्न सक्छौं यो this is called spectral decomposition of formulation quantum mechanical formulation अब हेरौँ न प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फंक्सनहरु डेन्सिटी प्रोबेबिलिटी फंक्सन भनेर हेर्यो भने हामीले धेरै खालको डिस्ट्रिब्युसन देख्छौं फिजिक्समा अथवा स्ट्याटमा नर्मल डिस्ट्रिब्युसन स्ट्यान्डर्ड नर्मल डिस्ट्रिब्युसन टी डिस्ट्रिब्युसन chi स्क्वायर डिस्ट्रिब्युसन कन्टिन्युअस डिस्ट्रिब्युसन त्यस्तै हो एउटा हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन हाम्रो प्रोबेबिलिटी क्वान्टम मेकानिकल प्रोबेबिलिटी पनि यो जस्तै अर्कै हो अब यिनीहरुको डिस्ट्रिब्युसन तपाईले यसो हेर्नुभयो भने जस्तै नर्मल डिस्ट्रिब्युसन र स्ट्यान्डर्ड नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा के फरक छ म्यु 0 भइदियो भने स्ट्यान्डर्ड नर्मल डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ मिन हो यो अदरवाइज नर्मल डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ त्यो जेड डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ नम्बरमा डिपेन्ड गर्छ र त्यसको सरी टी डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ नम्बरमा डिपेन्ड गर्छ र अन्य कुरामा डिपेन्ड गर्छ यस्तो खालको भएर आउँछ more or less different cases chi square probably you know chi square is something different its distribution tail चाहिँ यसरी हामी राइट टेल प्रोबेबिलिटी भन्छौं है chi square क्रिटिकल भ्यालु भन्छौं chi square भयो सिग्निफिकेन्ट लेभलहरु देखाएको जस्तै कन्टिन्युअस युनिफर्म फंक्सन भने कन्टिन्युअस फंक्सन कन्टिन्युअस डिस्ट्रिब्युसन फंक्सन त्यस्तै यिनीहरु जस्तै क्वान्टम मेकानिक्सको पनि प्रोबेबिलिटीको यस्तो नेचर हुन्छ तर त्यो क्लासिकल एनालग हुँदैन जस्तै क्लासिकल दिस इज फर हार्मोनिक ओसिलेटरको मैले यहाँ देखाइरहेको छु प्रोबेबिलिटी यो y एक्सिस प्रोबेबिलिटी हो सो दिस इज फर n equals to 0 state this is the probability quantum probability psi square and this is classical probability 1 upon vx also here this is your quantum probability दुईटा खालको देखिन्छ त्यसै यहाँ चारवटा देखिन्छ है so this is the expression for probability हामीले अगाडि नै लेखेको थियौं probability psi star psi if it is localized at particular r means x y or z okay this is the expression for probability current and I suggest you to go through the or recall the probability current nature of probability current whether it is real or complex and what will happen if J is complex and this is probability density this is probability current density दुईटैलाई हामीले एप्रोप्रिएट वेमा चाहिँ राख्यौ भने इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी बन्छ this J is current this rho is probability so this is actually a flow of probability पनि फ्लो हुन्छ क्वान्टम में यहाँ हेरौं त probability distribution त डिफरेन्ट स्टेटमा डिफरेन्ट टाइपको देखिन्छ n equals to 0 n equals to 2 1 okay
This is for n equals to 10. So probability distribution function is different for different states, and it is different than that of the classical probability. Okay. Postulate 5 is very interesting and also difficult to understand. This says collapse of the wave function. यसले के भन्छ भने कुनै नेचरमा कुनै प्रोसेस भइरहेको छ, त्यसलाई हामीले हेर्न खोज्यौं, त्यसलाई हामीले अब्जर्भ गर्न खोज्यौं भने हामीले के गरेर खोजिरहेको हुन्छौं भने त्यसलाई डिस्टर्ब गर्न खोजिरहेको हुन्छौं। नेचुरली भइरहेको कुरालाई कोल्याप्स गर्न, त्यहाँको स्टेट जुन छ नि, त्यो स्टेटलाई हामीले डिफरेन्ट बनाउन खोजिरहेको हुन्छौं। त्यसैले immediately after the measurement, state will be different. State of a system immediately after the measurement will be different. कस्तो डिफरेन्ट हुन्छ त भन्दा a normalized projection onto the eigen subspace मा गएर बस्छ। तपाईले कुनै ठाउँमा केही कुरा हेर्नुभयो भने त्यो हेर्ने भनेको आँखामा रेटिनामा इमेज बनाउने हो। रेटिनामा चाहिँ त्यहाँको कलर, जस्तै अहिले मलाई तपाईले हेरिरहनु भएको छ, मेरो यो रातो ज्याकेट चाहिँ रातो देखिया छ भनेको रातो तपाईको आँखामा इमेज बन्यो भने के हो, त्यो भनेको रेटिनामा रातो फ्रिक्वेन्सीले गरेर त्यहाँनिर इमेज बनायो। डिफ्युज लाइट डिफ्युज लाइट छ नि यो रुममा भएको सनलाइट डिफ्युज लाइटहरु धेरै छ, फोटोनहरु। त्यो डिफ्युज लाइट चाहिँ स्क्याटर मेरो बडीको यहाँनिर यो रातो कलरमा रिफ्लेक्ट भएर तपाईको रेटिनामा गयो, रेटिनामा रातो फ्रिक्वेन्सीले रिफ्लेक्ट भएर म्याच गर्छ। हामीले डिफरेन्ट कलरहरु किन देख्छौं? त्यो कलरमा गएर डिफ्युज लाइट स्क्याटर भएर मेरो आँखासम्म आइपुग्नु पर्यो। स्क्याटर डिफ्युज लाइट गरेर त्यहाँ ठोकिनु पर्यो अनि फर्किनु पनि पर्यो। ठोकेर एब्जर्ब गर्दै भने त कलरै देख्दैन। नाइट स्काईमा किन देखिदैन कलर? एब्जर्ब स्काई, एक त नाइट स्काईमा डिफ्युज फोटो नै कम हुन्छ, सफिसिएन्टै हुँदैन रेटिनामा इमेज बनाउन कलर देख्न है। त्यसैले जब लाइट डिफ्युज लाइट चाहिँ कुनै ठाउँमा गएर ठोकिन्छ अनि त्यसलाई हामीले हाम्रो रेटिनाको लागि चाहिँ लिन्छौं भनेदेखि त्यसले इन्टरेक्ट गरेन फोटोनले। फोटोनले त त्यहाँनिर हिट गर्यो नि, फोटोनले इन्टरेक्ट गर्यो। फोटोनले इन्टरेक्ट गर्यो भने त्यहाँको पहिले जुन इन्टरेक्ट गर्नुभन्दा अगाडि र गरिसकेपछिको त स्टेट चेन्ज हुन्छ। भनेको गर्नुभन्दा अगाडि को कुरा त कोल्याप्स भएर गयो नि त। Immediately after, before the measurement, state was different than that of the after the measurement. त्यसैले यो एक्सट्रिम रिजनमा अथवा टाइनी सबएटोमिक पार्टिकल अथवा लो एनर्जी भएको डोमेनमा काम गर्दाखेरि कुनै पनि अब्जर्भेसन हामीले लियौं भने हामीले सिस्टमलाई डिस्टर्ब गरेर आउँछ। भनेको सिस्टमलाई केही पनि लिएनौ यतिकै छोड्दियौ भने त्यो चाहिँ कोल्याप्स हुँदैन, त्यही स्टेट हो। लियौं भने इन्फर्मेसन लियौं, मेजरमेन्ट गर्यौं भने त्यहाँनिर हामीले त्यो सिस्टमलाई इन्टरेक्ट गरिरहेको छौं। त्यो सिस्टमसँग हाम्रो टेलिस्कोपले हेर्ने भनेको पनि अथवा कुनै प्रोबले केही गर्ने भनेको पनि त्यहाँनिर इन्टरेक्ट गरेको फिचरलाई हामीले आफूले लिने। So state of a system immediately after the measurement will be different. And कस्तो डिफरेन्ट हुन्छ? यो ब्युटिफुली क्वान्टम मेकानिक्सले भन्छ। It is a normalized projection onto the eigen subspace. कति डिफरेन्ट हुन्छ त्यो चाहिँ बताइदिन्छ। डिफरेन्ट चाहिँ भइसक्छ भनेको पहिलेको त खतम भयो, मर्यो, कोल्याप्स है। त्यही कुरालाई फिफ्थ पोस्टुलेट भनेको। दिस इज वान अफ द ब्युटिफुल पोस्टुलेट। यो पोस्टुलेटलाई आइन्स्टाइनले मान्नु भएन, धेरैजनाले मान्दैनन्, अहिले पनि मान्दैन। नेचरमा जुन कुरा भइरहेको छ त्यो कसरी डिफरेन्ट हुन्छ, कसरी कोल्याप्स हुन्छ भन्छ। जुन लेभलको होस्, जुन एनर्जी लेभलको होस्, जुन स्केलको होस् है। स्टेट अफ अ फिजिकल सिस्टम आफ्टर द मेजरमेन्ट इज द आइगन भेक्टर करस्पोन्डिङ टु दैट द आइगन भ्यालु। अब यहाँनिर यो जुन पी छ नि, यो भनेको प्रोजेक्सन अपरेटर हो। प्रोजेक्सन अपरेटर यो स्टेटमा गयो हैन, यसबाट आउने आइगन भ्यालु कहाँ बस्छ भन्दाखेरि आइगन सब स्पेसमा बस्छ। ए प्रोजेक्सनले दिएकोमा बस्छ। र ठ्याक्कै कति डिफरेन्ट हुन्छ, के डिफरेन्ट हुन्छ थाहा पाउँछ। हामीले कति डिफरेन्ट भयो थाहा पायौं भने पहिले के थियो भन्ने थाहा पाउन सक्छौं होला, म्याथमेटिकली थाहा पाउन सक्छौं होला। यसरी जे रियल छ त्यो गइसक्यो भन्ने कुरा भन्छ। यसलाई फेनमेनले बडो इन्ट्रेस्टिङ किसिमले चाहिँ आफ्नो किताबमा लेख्नु भएको छ है। फेनमेनको यो प्रोबब्ली यु नो
This is the title of the book written by Feynman. Surely you are joking, Mr. Feynman. यहाँनिर वास्तवमा फेनम्यानले केही जोक्सहरू लेख्नु भएको छ, कुनै सानो जोक्स छ, कुनै लामो जोक्स छ, धेरै जोक्सहरू छ, मोर देन 130 जोक्सहरू लेख्नु भएको छ। त्यो जोक्स हरेक जोक्सको टार्गेट के हो भने कि चाहिँ नि फिजिक्सलाई डिफिकल्ट कुराहरूलाई बुझाउने, कि चाहिँ फिलोसफीलाई बुझाउने, कि अलिकति म्युजिकतिर गएको कुराहरू पनि छ, त्यो पनि फिलोसफीलाई बुझाउने कुराहरू छ। उहाँको आफ्नो अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ त्यसमा। त्यस्तै आइन्स्टाइनले एउटा त यसरी जोकको थ्रुबाट गाह्रो कुरालाई बुझाउन कोसिस गर्नुहुन्थ्यो, अर्को उहाँले पेन्टिङ पनि गर्नुहुन्थ्यो, स्केच गर्नुहुन्थ्यो र कुनै कुरालाई एक्सप्रेस गर्न खोज्नुहुन्थ्यो स्केचेसमा फेनम्यान है। उहाँको थुप्रै पेन्टिङ्सहरू स्केचहरू एभाइलेबल छ, इन्टरनेटमा पनि पाइन्छ। त्यस्तै उहाँले आफ्नो स्टुडेन्टको बारेमा एउटा जोक, एउटा स्टोरी लेख्नु भएको थियो जुन चाहिँ पोस्टुलेट्स 5 लाई बुझाउनको लागि है। यो एकदमै फेमस छ। मैले पिएचडी गर्दा मेरो प्रोफेसरले पनि मलाई यो पोस्टुलेट्स 5 लाई, कोल्याप्स अफ द वेभ फंक्सनलाई यसरी बुझाउनु। यो फेनम्यानको एउटा स्केच र यहाँनिर फेनम्यानले एउटा आफ्नो स्टुडेन्ट भनेर लेख्नु भएको छ, त्यसको नाम चेन्ज गर्नुभएको छ, न्यान्सी भनेर लेख्नु भएको छ। एउटा स्टुडेन्ट थियो फेनम्यानको, न्यान्सी भन्ने, पिएचडी गरिरहेको ब्राजिलमा। अनि अब न्यान्सीको पिएचडी अब कम्प्लिट हुन थाल्यो। आइन्स्टाइन फेनम्यानसँग काम गरिरहनु भएको बिचमै उसले स्कुलमा जब पनि पायो, हाई स्कुलमा उसको पिएचडी पनि कम्प्लिसनतिर गइरहेको थियो। अनि फेनम्यानले अब्जर्भ गर्नुभएको थियो न्यान्सीको बारेमा, यसै अब्जर्भ गर्नु थियो। अनि न्यान्सी भनेको अर्कै, न्यान्सी भनेको उहाँले अर्को नाम राख्यो है कसैको। अनि न्यान्सीले अब चाहिँ अब मेरो पढाइ सक्यो, जब पनि भयो, अब म सेटल हुनुपर्छ मैले लाइफमा, मैले कसैलाई मन पराएर आफ्नो लाइफ स्टार्ट गर्नुपर्छ भनेर उसले डिसाइड गरेको कुरा फेनम्यानले थाहा पाउनु भएको थियो, अथवा फेनम्यानले आभास पाउनु। अझै फेनम्यानले के पनि थाहा पाउनु, फेनम्यान टकेटिभ हुनुहुन्थ्यो, बोल्नुहुन्थ्यो, सजेसन दिनुहुन्थ्यो है, एकदमै स्टुडेन्टहरूलाई धेरै सपोर्ट गर्नु। अनि फेनम्यानले त्यो स्टोरीमा, त्यो जोकमा के लेख्नु भएको छ भने न्यान्सीसँग 4वटा अफर थियो। एउटा चाहिँ रिच, एउटा मान्छे रिच बोय भनौँ, एकदमै धनीले अफर गरेको थियो म्यारीको लागि। त्यस्तै अर्को एउटा थियो एकदमै इन्टेलिजेन्ट तर पुअर, एकदमै इन्टेलिजेन्ट है, जब पनि पाएको छ तर असाध्यै गरिब छ। एउटा रिच छ, ठिकठाक पढेको छ, अर्को चाहिँ उसँगै काम गरेको, उसकै फिल्डको, ऊ जस्तै छ, उस्तै छ, रिच पनि छैन, धेरै तगडा पनि छैन है, उसकै पेरिफेरीको। अनि अर्को उसले पटक्कै नचिनेको बिजनेसम्यान, ऊ रिच छ, रिच बन्न कोसिस गरिरहेको छ, फिल्ड पटक्कै म्याच गर्दैन, एकदमै पर, एकदमै डिफरेन्ट फिल्ड हो है, बिजनेसम्यान हो, ऊ प्रोग्रेस गरिरहेछ। यसरी 4वटा अफर न्यान्सीसँग थियो बिफोर द सेटलमेन्ट। बिफोर द सेटलमेन्ट द स्टेट अफ न्यान्सी वाज स्टेट 1। उसले डिसाइड 4वटा मध्ये कसलाई चुज गर्ने, के गर्ने लाइफ सेटलमेन्टको लागि भनेर, त्यो न्यान्सीको पार्ट हो। अब उसले केलाई सेलेक्ट गर्यो भन्ने कुरा थाहा छैन, लेख्नु भएको छैन, तर न्यान्सी सेटल डाउन। न्यान्सीले कुनै एउटा अप्सनलाई लिएर लाइफमा आफ्नो सेटल हुनको लागि म्यारी गर्नु है। अनि म्यारी गरिसकेपछि न्यान्सीको स्टेट चेन्ज है। अनि फेनम्यानले बुझाउन कोसिस गर्नुभएको छ फिफ्थ पोस्टुलेटलाई, बिफोर द सेटलमेन्ट हर स्टेट वाज स्टेट 1, सी गेट सेटल भइसकेपछि स्टेट 2 भयो उसको। अब फेनम्यानले भन्नुहुन्छ, क्वेसन राख्नुहुन्छ, अब स्टेट 2 मा ऊ गइसक्यो, अब स्टेट 2 बाट स्टेट 1 मा फर्किन सक्छ हो? सक्दैन, फर्किनै सक्दैन। क्यान सी कम ब्याक टु द स्टेट 1? उसको स्टेटै डिफरेन्ट भइसक्यो भनेको, स्टेट 1 त कोल्याप्स भयो उसको, त्यो उसको गेनै हुँदैन।
त्यो ठाउँमा तर स्टेट 1 को बारेमा स्टेट 2 बाट थाहा पाउन चाहिँ सकिन्छ तर रिगेन हुँदैन त्यसैगरी क्वान्टम पार्टिकलको पनि अथवा भने युनिभर्समा भएको नेचुरल प्रोसेसहरुको वेभ फंक्सन अथवा भने स्टेट कोल्याप्स भइदिए पनि त्यो रिगेन हुँदैन तर कोल्याप्स हुनुभन्दा अगाडि इमिडिएटली आफ्टर द मेजरमेन्ट कोल्याप्स भएको कुराकानी त्यो बेलाको स्टेटको कुराकानी थाहा पाउन सकिएन रिगेन गर्न सकिँदैन भन्ने एकदमै राम्रो एउटा 1 पेजको एउटा यो ठूलो मोटो किताब हो त्यसमा 5th पोस्टुलेटलाई डेडिकेट गरेर उहाँले 5th पोस्टुलेट पनि कतै लेख्नु भएको छैन इट्स अ भेरी एब्स्ट्र्याक्ट बुक ओके and it is introduced by Bill Gates later so धेरै भर्सनहरु छ बेस्ट सेलर डिफरेन्ट टाइममा बेस्ट सेलर बुक बनेको छ ओके फेरि मैले त्यही स्लाइडमा गएँ फेरि मैले पढ्न कोल्याप्स अफ द वेभ फंक्सन स्टेट अफ अ सिस्टम इमिडिएटली आफ्टर द मेजरमेन्ट विल बी डिफरेन्ट हामीले त्यसलाई ट्रिट गर्यौं त्यसलाई मेजर गर्न कोसिस गर्यौं त्यसलाई छोयौं टुल्सहरुले भने त्यो डिफरेन्ट भइदिन्छ है डिफरेन्ट भइदिन्छ जुन पहिलेको थियो नि त्यो त कोल्याप्सै हुन्छ अनि डिफरेन्ट भइदिन्छ कति डिफरेन्ट हुन्छ भने अ नर्मलाइज्ड प्रोजेक्सन onto the eigen subspace भनिन्छ The state of a system immediately after the measurement is the eigenvector corresponding to that the eigenvalue. यो प्रोजेक्सन हो प्रोजेक्सन अपरेटर हो तपाईहरुले प्रोजेक्सन अपरेटर जब पढ्नुहुन्छ नि म्याथमेटिकल फर्मुलेसनमा त्यहाँ थिंक गर्नु होला त्यसको प्रोपर्टिजहरु छ थुप्रै मैले अहिले जाने भएन So this is the last postulates this is actually given by Hilbert much before this discovery or this of quantum mechanics evolution of a state vector पनि टाइम सँगसँगै इभल्भ हुन्छ हामी यो टाइम डिपेन्डेन्स श्रोडिंगर इक्वेसन जुन भन्छौ नि त्यही नै हो is got d psi by dt equals to h psi okay here psi is time dependent this is called time dependent Schrödinger equation time evolution of state vector is governed by the time dependent Schrödinger equation भनेको टाइम सँगसँगै वेभ फंक्सन चेन्ज हुने कुराकानीलाई गभर्न गर्ने इक्वेसन छ र यही अनुसारले स्टेट भेक्टर इभल्भ हुन्छ सो here h is Hermitian operator Hamiltonian operator this is Hamiltonian operator these are the some very important computation relation for different position and momentum operator you know this okay now I just revise the postulates 1 says the or advocates the linear superposition of states a linear combination of a state vector is a state vector second postulate is for operator every measurable physical quantity is described by an operator acting on the state space operator is observable in nature third postulate is for the eigenvalue the nature of quantum mechanical measurement of physical quantity is always real. So this real value lies in one of the eigenvalues of the eigenvector. First is for superposition, second is for operator, third is for eigenvalue, fourth is for probability, fifth is for collapse of the wave function, and sixth is for evolution of state vector. So these 6 are the postulates of quantum mechanics in both Schrödinger and Heisenberg picture. But the treatment and the mathematical formulation is different for both picture. Schrödinger picture and Heisenberg picture, you will study detailed mathematical formulation in MSc first year. And you have studied detailed mathematical formulation for Schrödinger picture in BSc. BSc मा तपाईहरुले Schrödinger picture को formulation पढ्नु भएको छ MSc मा तपाईहरुले Heisenberg picture को formulation पढ्नुहुन्छ किनभने त्यो कुरा यो हाई एनर्जीमा अथवा भनौं यो अरु फर्मुलेसनको लागि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ डेन्सिटी म्याट्रिक्स फर्मुलेसन डाइरेक्ट फर्मुलेसनको लागि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ ओके थ्यांक यू